کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے مرکزی سیکریٹری جنرل کامریڈ امداد قاضی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج کا یہ احتجاج کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان، کمیونسٹ پارٹی کے عوامی محاذ سندھ ہاری کمیٹی، ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی طرف سے ہو رہا ہے، جس میں انجمن جمہوریت پسند خواتین بھی موجود ہیں۔ اور یہ احتجاج جو سندھ میں باقی ہو رہے ہیں ان سے ذرا مختلف ہے۔ یہ دو حوالے سے مختلف ہے۔ ایک یہ کہ ہم نے انسانی زنجیر بنائی، اور اس سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ کمیونسٹ پارٹی کے اس احتجاج میں کشمیر، بلوچستان، پختونخوا، پنجاب، سرائیکی وسیب، وہاں سے کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹریز آئے ہیں، جنہوں نے یہاں پر یہ آواز بلند کیا ہے کہ کارپوریٹ فارمنگ اور نئے کینال بنانے کا منصوبہ یہ ملک کے لیے منصوبہ نہیں ہے، یہ جنرلوں کے لیے منصوبہ ہے، اور اسے جس طرح سندھ کی عوام رد کرتی ہے اسی طرح پنجاب، بلوچستان، پختونخوا کے عوام بھی رد کرتے ہیں۔ اس ملک کے جنرلوں، آپ نے اس ملک پر قبضہ کیا ہے، اور یہ ملک آپ کے لیے شکارگاہ بھی ہے، آپ کے روزگار کا ذریعہ بھی ہے، آپ کی جاگیر بھی ہے، اور آپ کی صنعت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے بھی فیلڈ ہے۔ آپ کس گھمنڈ میں ہیں کہ آپ ہر وہ کام کریں جو عوام دشمن ہو، ملک دشمن ہو، اور تاثر یہ دے کہ بلوچستان خواہ لڑ رہا ہے، سندھ خواہ چیخ رہا ہے، پختونخوا والے خواہ شور مچا رہے ہیں۔ ارے بھائی، یہ شور مچانا جب بنگال کے لوگ اپنی زبان کے لیے اٹھے تھے تب بھی آپ نے یہ زبان استعمال کی تھی کہ خواہ شور مچا رہے ہیں۔ آپ نے ان کا اس قومی وحدت کی زبان چھیننے کی کوشش کی، اور اس وقت آپ نے بیج بویا اس ملک کو توڑنے کا، اور اس ملک کو توڑنے کے نتیجے میں آدھا ملک آپ سے چلا گیا، اور یہ دنیا کی تاریخ، انسان ذات کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ اکثریت نے اقلیت سے لڑ کر جان چھڑائی کہ ہماری جان چھوڑ۔ اب صورتحال بھی یہی بن گئی ہے کہ تینوں قومی وحدت ہے، سندھ، بلوچستان اور پختونخوا لڑ رہے ہیں کہ جنرلوں ہماری جان چھوڑو، اس ملک کی جان چھوڑو، ورنہ یہ ملک نہیں رہ پائے گا، اور اگر ملک نہیں رہ پائے گا تو کسی علیحدگی پسند تحریک کے نتیجے میں نہیں، اس ملک کو توڑنے کی تحریکوں کے نتیجے میں نہیں، بلکہ آپ کے اعمال کے نتیجے میں یہ ملک ٹوٹے گا۔ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان ملک کو توڑنا نہیں چاہتی، کمیونسٹ پارٹی علیحدگی کی حمایت نہیں کرتی، لیکن قومی حق کے خود اختیاری کے لیے وطن پرست قوتوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پوری دنیا کے اندر کمیونسٹ جو ہے نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، نظام کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، اس ظالمانہ، سرمایہ دارانہ، جاگیردارانہ ریاست کو توڑ کر عوام کی محنت کش طبقے کی ریاست بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری بنیادی لڑائی یہ ہے کہ پاکستان کی اس ریاست کی حیت تبدیل کریں، یہ جنرلوں کی ریاست نہ ہو، یہ پاکستان کے پنجابی، سندھی، بلوچ، پختون، کشمیری، گلگتی اور اسکردو کے ان سرمایہ داروں، سرائکیوں کے جاگیرداروں، چودھریوں کی یہ وطن نہ ہو، ملک نہ ہو، یہ ملک پاکستان کے عوام کا ہے۔ آپ ہیں کتنے؟ پورے ملک کے اشرافیہ، جنرل، سول افسر شاہی اور یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے کٹ پتلیاں، یہ سب جمع کرو تو ایک آدھا کروڑ بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ 2 یا 4 کروڑ ہیں اور ہم 25 کروڑ ہیں، یہ 2-4 لاکھ ہیں، ہم 25 کروڑ ہیں، اور یہ 25 کروڑ جب آپ کے ساتھ لڑیں گے تو اس لڑائی کے میں یہ ملک بھی ٹوٹ سکتا ہے، اور اگر اس لڑائی میں یہ ملک ٹوٹتا ہے تو کمیونسٹ پارٹی اس پاکستان کی چاچا یا نانا نہیں بنے گی کہ پاکستان کو بچانے کی کوشش کرے۔ کمیونسٹ پارٹی نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ملک کا نظام بدلے، لیکن
आपके इस्तेसाल का ज़रिया ये है कि जिसके नतीजे में मुल्क टूटते हैं। ये जो कौम परस्त, सिंधी कौम परस्त तहरीक चला रहे हैं, वो इन कैनालों के ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे हैं सिर्फ सिंध में बैठकर। कम्युनिस्ट पार्टी पख्तूनों के पास गई, सराइकी के पास गई, पंजाबी के पास गई, बलोचों के पास गई कि हर एक कौमी वहदत अलग अलग से जो लड़ाई लड़ रही है उसका कोई नतीजा, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आओ मिलकर लड़ाई लड़ें और कम्युनिस्ट पार्टी इन तमाम कौमी वहदतों को जोड़ सकती है। हम फिर भी अपील करते हैं कि आओ मिलकर लड़ें। अकेले अकेले मिलने से, लड़ाई लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। और ये जो आपने खुद लूट रहे हैं और अशराफिया के चोरों का एक टोला साथ रखा है, जो मेरे दोस्त नेमत ने बताया कि ज़मीन भी कब्ज़ा करते जा रहे हैं। जहाँ देखो ज़मीन इनकी, जहाँ देखो पेट्रोल पंप इनका, जहाँ देखो कारखाना इनका, जहाँ देखो कारोबार का मरकज़ जो है, शॉपिंग मॉल इनका। ये मुल्क अवाम का है, आपका नहीं है। और याद रखो, जब अवाम ये उठेगा तो उसके नतीजे में आपके गलों में जंजीरें होंगी, आपके गलों में, गिरबानों में जंजीरें होंगी और आप यहाँ जेलों में होंगे। और जिसको शहंशाह ईरान की तरह कोई जहाज़ में सवारी मिल गई, मुल्क से भाग जाओगे। आखिर नतीजा यही होगा। लिहाजा वो तरीका अख्तियार करो कि जिसमें अपनी ज़िंदगी बचाओ, कि आपके ख़ानदान तो कम अज़ कम यहाँ रह सके। वरना शहंशाह ईरान की तरह शहंशाह ईरान और उसके ख़ानदान को अपने वतन की 5 गज़ की ज़मीन भी मैयत के लिए नहीं मिल सकी। आपका हशर यही होगा। ये कारपोरेट फार्मिंग काहे के लिए है भाई? रेगिस्तान आबाद करेंगे भाई। जो ज़मीनें कैनालों पर पहले से मौजूद हैं, पहले उनको पानी तो पहुंचाने का बंदोबस्त करो। और ये पानी इतना है कि ये ज़मीनें आबाद नहीं हो सकती, सैराब नहीं हो पा रही। आओ सिंध के मुख्तलिफ इलाकों के चक्कर लगाओ। आधी ज़मीनें खुश्क पड़ी हैं, गंदम लगाई है, पहला पानी नहीं आया उसको। उनकी हालत वही है जो झेलम से ऊपर पंजाब के पोठोहार की है, बारिशें नहीं हुई है, खुश्क हो रही है। अगर कोई थोड़ा बहुत पानी आता है तो अगर टेल में वडेरा है, सरकारी वडेरा, तो शुरू वालों को पानी नहीं मिलता। अगर शुरू में उनका मांडूल है, मांडूल है, तो पीछे वालों का पानी नहीं मिलता, टेल वालों का, और ज़मीनें खुश्क हो रही हैं। आने वाले दिनों में बहरान होगा। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने आपसे सिफारिश की है कि पानी इतना कम होता जा रहा है कि आने वाले दिनों में 50 साल के अंदर कराची, सुजावल, ठट्टा, बदीन समंदर बुर्द हो जाएंगे, पूरे शहर डूब जाएंगे। ये सीनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है। दुनिया के पानी के माहिरीन ने कहा है कि दुनिया में पानी पर जंगें होंगी। और आप अब ये महसूस करें, दुनिया महसूस कर रही है कि सोना कीमती है, किसके लिए? ज़ेबाइश के लिए। लेकिन पानी सोने से ज़्यादा कीमती है, क्योंकि वो ज़िंदगी के लिए। और सोने के लिए लड़ाई नहीं होती। ये सोने से जो कीमती है वो ज़िंदगी की लड़ाई है। लिहाजा ज़िंदगी के लिए लड़ाई होगी। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से पंजाब, सराइकी वसेब, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा से अपने सूबाई सेक्रेटरीज़ के मार्फत पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि सिंध अपने शऊर का सबूत दे रही है, मज़ाहमत कर रही है, लड़ रही है इन जनरलों के ख़िलाफ़। आप भी उठो। और जब तक पंजाब के अवाम उन जनरलों के ख़िलाफ़ नहीं उठेंगे जो पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट कहलाती है, जब तक उनके ख़िलाफ़ नहीं उठेंगे, ये हठधर्मी करेंगे, बलोचों को मारते रहेंगे, सिंधियों को मारते रहेंगे, पख्तूनों को मारते रहेंगे, जबरी गुमशुदगियाँ होती रहेंगी। और जिनका बच्चा उठाया जाता है, बलूचिस्तान की उन माँओं को देखो जिनके बच्चों को उठा के सालों से गायब कर दिया, उसको ये पता नहीं है कि उसकी मंगेतर को हम बिठाए हुए हैं 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, कि शायद वापस आ जाएगा, इसकी शादी होगी, उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि वो मुल्क इसको और जनरलों को दुआएं देती होगी। वो कहती होगी कि ये आसमान फट जा, इन जनरलों को मार दो, दफन कर दो। तो पूरे पाकिस्तान के अवाम उठो, जनरलों से इक़्तिदार छीनो, हकीकी अवामी राज कायम हो, और ये हमारी ज़मीन, हमारे दरिया, हमारे कैनाल अवाम की ज़िंदगी के लिए जिस तरह पहले बहते थे इस तरह बहते रहे।
मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया हूँ।